सत श्री अकाल सत श्री अकाल जी। मैं हाँ सारू राणा और मेरे नाल है मिसिस हरविंदर सरोआ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਐਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ बेटा या बेटी ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਅਪਸਾਈਡ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦੋ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ घर बनाया होंदा, प्यारी जी एक जिंदगी शुरू की होंदी है इन्नी औकड़ा इन्नी मेहनत तो बाद ते ओ थोनू एज पेरेंट्स अपना वो जिंदगी दा वो छोटे जे अपने प्यारे जे घरौंदे दा एक हिस्सा बनाना चाहते हैं। हुण प्रॉब्लम की हैगी असी ये वीडियो इस करके कर रहे हैं कि असी अपने जिहड़े पेरेंट्स आंदे हैं खास तौर ते सानू विजिट करन लई वो अपने रूल्स ते रेगुलेशनस और उन्हां लई की लॉज हैगे ने उन्होंने खास तौर पर ध्यान दे विच रखन। एक जिहड़े आंटी हैं तो मेरे को एक रिक्वेस्ट आई सी कि पेरेंट्स दे नाल भी थोड़ी जी गलबात जिहड़ी है वो की जाए या पेरेंट्स नू भी ये दस्या जाए कि जे वो इत्थे आके किसी भी अपने बेटे नाल या बेटी नाल या जवाई नाल या नू नाल जे वो कोई इदा की हरकत या इदा की गलबात भी करते हैं, चाहे वो जुबानी है चाहे वो हथों है, कोई भी इदा की हरकत करते हैं तो उन्होंने उत्ते भी जड़े केस हो सकते हैं लीगली। वो भी बेशक वो किसी भी वीजे ते हैं, पेरेंट वीजे ते हैं, टूरिस्ट वीजे ते हैं, दे कैन ऑल्सो गो बिहाइंड द बार्स। उन्होंने भी बेशक इतों के सिटीजन नहीं है उन्होंने भी जेल हो सकती है। मैं एक किस्सा शेयर करूँगी, मैं पहला भी थोड़े नाल गल कीती सी भी जिहड़ी भी गलबात करांगी जिहड़ी भी लीगैलिटी तुहानूं समझाउण दी कोशिश करांगे वो एक किसी दी जिंदगी दे किस्से या किसी दी जिंदगी दी कहानी जिहड़ी हैगी आ उन्हां नूं लैके तुहाडे नाल शेयर करांगे। मैनूं एक लेडी दा फोन आया सी एंड दिस इज़ अराउंड कोई 5 या 6 साल पहला वो लेडी ने मैनूं फोन कीता सीगा कि प्लीज़ मैनूं बचा लो कि मेरे मदर इन लॉ आए हुए हैं और वो मैनू बड़ा परेशान कर रहे हैं। हुण जो इदां दी कॉल आती है वो परेशानी किस तरह की है कि जो मदर इन लॉ या फादर इन लॉ आए हुए हैं कि वो सब्जी दे विच या रोटी दे विच तुहाडे नुक्स कढ रहे हैं या तुहानू एक हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क ते जाके फिजिकली हिट कर रहे हैं। देयर इज़ अ बिग गैप इन बिटवीन अंडरस्टैंडिंग दैट। हुण होया कि मैं उन्होंने पूछा कि की गलबात है तो उन्होंने कहा भी मेरे ते मेरे हसबैंड दे विच आपस दे विच कुछ डिसएग्रीमेंट्स ते कुछ क्लैशेस हो रहे थे काफ़ी महीनों तो ते मेरे मदर इन लॉ नूं मैं भी दसदी हुंदी सीगी कि देखो तुहाडा बेटा की कर रहा ते उन्हां दा जिहड़ा मेरे हसबैंड अपने मदर नूं भी दस दिंदे सी कि मेरी हुण इस जो मेरी वाइफ है उहदे नाल नहीं बन रही तां की कीता जाए। तो वो लेडी ने मेरे नाल गल शेयर की कि वो खास तौर पर उन्होंने जोड़े मदर इन लॉ है टिकट लैके इंडिया तो इत्थे आस्ट्रेलिया दे विच आए। एक हफ्ते की टिकट सी वो एक हफ्ते के टूरिस्ट वीज़ा ते आए थे एंड फॉर दैट होल वीक वो लेडी के मदर इन लॉ उन्होंने हर रोज़ कुटते थे और हर रोज़ ये गल कहते थे कि मेरे मुंडे तो तू ठीक होनी नहीं है। एक हफ्ते की टिकट लैके मैं इत्थे आई हाँ ताकि तेनू मैं सैट करदा ताकि तेनू मैं ठीक करदा ताकि तेनू ये ना भुले कि तू किन्ना दी नूह है ते ताकि तेरी जड़ी एक लिमिट हैगी है वो तेनू सदा याद रहे। एक हफ्ते तक वो जी लेडी है वो अपनी नूह नूं कुटते रहे हैं और स्पैशली टिकट लैके स्पैशली वीज़ा लवा के स्पैशली अपने पैसे खर्च करके इत्थे जी एनर्जी है वो अपनी नूह नूं कुटन लई आए। ते जिहड़ा सैकेंड लास्ट डे उन्हां दा इत्थे दा स्टे दा सीगा उस स्टे दे दौरान
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਂਟੀ, ਮੈਂ ਨਾ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੰਡੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ we shouldn't be saying it that this is not India, we need to understand also that this is not India। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਰਕਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਂਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀਲੀ ਹਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹ ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਵਰਡਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੋ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਣਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਗੋ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਗੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੁੰਗਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਖਣਕ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਕਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਏ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਖਾਂਤ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੋਈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ। ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੇ ਆਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੋਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਸਹੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਾਮਿਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ, ਨੂੰਹ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨੂੰਹ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਮਰੇ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਉਡੀਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਘਬਰਾ ਗਈ ਨਾ, ਡਰ ਗਈ, ਉਹ ਉੱਠੀ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਾਰਾ ਹਾਂ, ਸਹੁਰਾ ਮਾਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਲੜਕਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਰਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਛਡਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਿਚਾਰੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਗਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਐ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਦੀ ਆ ਨਹੁੰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਡੀਲੀ ਹਾਰਮ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਟਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਚਾਰਜ ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਸੌਲਟ ਸੀਗਾ, ਬੋਡੀਲੀ ਹਾਰਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਮਾ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਇੱਕੋ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਹੁਰਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪਾਊਂਗਾ ਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨੂੰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਗੱਲ ਉਹ ਪੁੱਗ ਜੂਗੀ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਜਾਂ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਧੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਜਵਾਈ, ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੈਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। If you are abusing somebody and if you are physically hitting somebody, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਾਰजेस ਲਾਏ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਾਰजेस ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ नहीं है कि बताओ तुम कहाँ थी, कितने आदमी वहाँ थे, किसने कहाँ हाथ रखा, किसने बाजू मरोड़ी। This is not a burden on a person, on the victim. This is the burden on the abuser. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਬਲੀ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਦੇ ਸੱਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਆਏ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। There are so many other evidences. ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਗਿਰੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ। देयर आर सो मेनी एविडेंसेस और ਉਹਨਾਂ एविडेंसेस ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰजेस ਲੱਗੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਾਇਆ ਜਾਏ।
ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਕੇ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸੁਣਾਂਗੇ, 4 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, 4 ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬੱਚਾ ਖਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਘਿਓ ਦਾ ਚਮਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਦਾਲ ਉੱਤੋਂ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੋਜ਼ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਰੀਲਿਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੰਮ ਦੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਕ ਟੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਨਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਹੋਣਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟ ਆਨੇ ਹੈ, parents or anybody visiting anyone on tourist visa are also entitled to imprisonment if they are not following the Australian law. Let it be parents, let it be your in-laws, let it be your siblings, anybody. We should not be under this impression that if we are on tourist visa we will spend 3 months there, we will have a gala time, we'll satisfy our ego, we can physically assault that person in the house and we can fly back satisfying our own ego. This is not how it works. And the incident and that particular case that we've just discussed with you, this man who is a father-in-law has pushed his own daughter-in-law who is pregnant, has been charged with bodily harm, and next week the only ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਟੂ ਡਿਸਾਈਡ ਦ ਸੈਂਟੈਂਸ ਫॉर ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ। ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਵੈਨ that particular couple will be deported back to India, their passports will be red flagged here and they will never ever be allowed on the land of Australia. ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਲੇ ਸਖਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ on the contrary there's one more thing, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ elderly abuse ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੈਰੈਂਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ we'll have another conversation with you, we'll have another talk show about this with you, that if you are an elderly couple or an individual and you are here on a tourist visa and you're visiting your kids here and there is an elderly abuse which has been taking place, then you can also report. The police will listen to you as well, but this is a separate issue and a separate topic that we'll be touching upon on Friday, because tomorrow we have got something really important to talk about, and we will definitely be giving you all the information that we have along with those lived experiences, along with those incidents that have actually taken place and that has been considered very serious by the police and the judicial system. So we will be discussing all of these. Please, this is a beautiful country, this is a beautiful place.
let us all together keep it as beautiful and as safe as it is, rather than contributing towards negativity or spreading or increasing the number of abuses and assaults. I hope you have understand the intensity and the seriousness of not verbally abusing anybody and not physically hitting anybody, even if you are parents who are visiting here on a tourist visa, because the consequences are the same for you as well. And this lady who was pregnant, hit by her father-in-law, did the right thing, that she was not scared and she has made a complaint and reported it to the police. Encourage करो कि आवाज चको। हाँ, सारे ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ। जी बिल्कुल। और साढ़े कोल इदा दे बहुत सारे होर जो असी टॉक शो ख़त्म करते हैं, आफ्टर द टॉक शोज सानू बहुत मैसेजेस आ रहे हैं ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। वी आर गेटिंग मैसेजेस and thank you everyone for sharing your stories that and allowing us and giving us the permission that we can share your stories on this platform to encourage other people to speak out and speak up with us. We will definitely speak up for you. We will be your voice, but we also want you to find your own voices as well, so that it's two of us at the moment, and as many viewers we have, our videos have started touching 6,000 plus views, which is absolutely fantastic. Keep spreading the word, keep educating and awareing people about stigmas that we need to challenge regardless. And we will be back tomorrow with something really important that can make a very positive change in not only our lives and in others' life as well. Till then, Sat Shri Akal.